विश्वास करते हैं खुदा दे उत्ते, खुदा दे रूपाक दे उत्ते, यहोवा परमेश्वर दे उत्ते कि तुहानू अज आशीष और बरकत दे। अज की मीटिंग के दौरान सब अपने आप नू बड़ी अधीनगी दे नाल खुदाबंदी हजूरी दे विच अर्पण करिए, समर्पण करिए। परमेश्वर बहुतायत दे नाल तुहानू आशीष और बरकत देगा। अज दे वचन दे द्वारा तुहाडे नाल गल करेगा। सब अपने दिलों नू खुदाबंद दे हत्थां च देइए, अपने कन्नां नू खुदाबंद दे हत्थां च देइए। अज दे समय दे लई, अज दे मूवमेंट दे लई, अज दी मीटिंग दे लई खुदाबंद दा धन्नवाद करिए। सब अपनी अखां नू बंद करिए और प्रार्थना करना शुरू करिए। तैयार करिए अपने आप नू, अपने दिल दी चंगी जमीन नू तैयार करिए तां जो तुसीं खुदाबंद दे कलाम दे विचों अद्भुत गल्लां सीख के अपनी जिंदगी नू बहाल कर सको। सब प्रार्थना दी हालत दे विच चलिए। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. खुदाबंदी यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु। शुक्र अदा करदे हां खुदाबंद अज दे दिन दे लई, समय दे लई जो साडीआं जिंदगियां च बख्शिया। शुक्रगुजार हां मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करदे हां मेरे प्रभु जिन्ने तुहाडे लोग अज दी मीटिंग नू सुन रहे हैं इंटरनेट दे वसीले दे नाल प्रभु आशीष और बरकत नू प्राप्त करन। आत्मक जो भुख आ, जो प्यास आ खुदाबंद यीशु मसीह दे नाम दे विच आत्मक जो भुख आ खुदाबंद यीशु मसीह दे नाम चो लोग रजाए जान प्रभु। जो प्यासे उन्हां दी प्यास बुझाई जाए मेरे प्रभु। जो चाहुंदे आ तुहाडे बच्चे खुदाबंद यीशु मसीह दे नाम च उन्हां दी जिंदगियां दे विच भी प्रैक्टिकल होने पाए मेरे खुदाबंद। वड्डी किरपा दी मंग करदे हां, वड्डी दया दी मंग करदे हां मेरे प्रभु जी। वड्डी अनॉइंटिंग दी मंग करदे हां मेरे परमेश्वर पिता जी। जद तुहाडे लोगां ने खुदाबंद अज दी वर्शिप दे द्वारा आशीष और बरकत नू प्राप्त कीता आ, रूपाक दी भरपूरी नू ले आया खुदाबंद यीशु मसीह दे नाम च अज वचन दे द्वारा भी बरकत नू प्राप्त करन। खुदाबंद अपनी जिंदगी दियां खाली थावां नू भर लैण मेरे परमेश्वर। खुदाबंद यीशु मसीह दे नाम च कमजोरां नू नवां बल मिल जावे मेरे प्रभु। मैं बाइबल दे विच पढ़दा आ ते बाइबल इहो ही आखदा आ कि खुदाबंद दे जिहड़ा सामर्थ्य प्रभु तुहाडी शक्ति आ खुदाबंद उदों इंसान की जिंदगी च काम करदी आ जदों इंसान बलहीन हो जाता है मेरे प्रभु। यीशु मसीह दे जिंदा नाम च साडी प्रार्थना है मेरे प्रभु। असीं बलहीन आ, तुहाडी किरपा साडे उपर होवे और तुहाडा सामर्थ साडीआं जिंदगियां दे विच काम करे मेरे प्रभु। असीं अपने दिलों नू ओपन करदे हां, अपने कन्नां नू ओपन करदे हां प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच खुदाबंद अज दा वचन साडीआं जिंदगियां दे विच जावे, साडे दिलां च जावे, साडीआं हड्डियां च जावे प्रभु, साडे खून दे विच जावे मेरे परमेश्वर। और सानू खुदाबंद तुहाडे अच्छे पुत्र धीआं बना देवे प्रभु। कमियां नू काट करे खुदाबंद, पाप नू काट करे, नशे नू काट करे, बुराई नू काट करे खुदाबंद, ईरखा नू काट करे खुदाबंद, लड़ाई झगड़े नू काट करे यीशु मसीह दे नाम च प्रभु। और खुदाबंद अज दा वचन तुहाडे बच्चिआं नू मेरे प्रभु एक स्पिरिचुअल परसन बना देण मेरे प्रभु जी। असीं दिल तो प्रार्थना करदे हां प्रभु होण दिओ तुहाडा सज्जा हत्थ इन्हां परिवारां दे उपर, इन्हां बच्चिआं दे उपर, इन्हां जवानां दे उपर आने पाए प्रभु और तुहाडे लोग आशीष और बरकत नू प्राप्त करन। तुहाडा धन्नवाद करदे हां सारियां गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना नू सुणिआ धन्नवाद प्रभु। मेरी विनती आ कि हुण तुहाडा पवित्र आत्मा मेरी बोलण च, तुहाडे लोकां दी सुणन समझण दे विच और साडे सारियां दी अमल करन च मदद करना मेरे प्रभु। तुहाडा नाम मुबारक होवे। वड्डी किरपा दी मंग करदे होए प्रार्थना नू यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहानू सबना नू शांति मिले। खुदावंद दा धन्नवाद आ अज दे दिन दे लई, अज दे समय दे लई जो परमेश्वर ने तुहाडी और मेरी जिंदगी दे विच बख्शिया। दया आ खुदाबंदी जिहदे वसीले दे नाल अज तुहाडे नाल रूबरू होए आ। उम्मीद करदे आ कि तुसी बरकत लैण दी आस दे विच बैठे आ, क्योंकि बाइबल इदां आखदा आ कि आस शर्मिंदियां नहीं करदी। जो आस खुदाबंद दे उपर रखदा आ वो इंसान कदी शर्मिंदा नहीं हुंदा, क्योंकि बाइबल आखदा कि खुदा ने सानू पूंछ नहीं बनाया, सिर बनाया आ। और प्रभु दा बहुत ज़्यादा धन्नवाद आ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਥਾਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਏਕਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਆ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾੜ ਖਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਆ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਮਸੀਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮਸੀਹ ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਕੱਠੇ ਜਦ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਇੰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਆ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਤਾਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਨਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ, ਗਿਲਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਗਲਤ ਸਹੀ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਮੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਡਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ 1% ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ % ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟਕ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਫੁੱਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਫੋਟਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਤਮਿਕ ਸੰਗਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਰਾਰ ਪਾਉਣੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ,
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟਕ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਨ ਕੇਸ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੋ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕੋਲੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਈਰਖਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਢ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਬਖੇੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਚੋਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਲੇ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਰਿਤੋं के काम, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 44 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। 43 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ 43 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਚੰਭੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਚਰਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਆ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਇੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਘਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਉਤਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਲੱਗ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਲੱਗ ਉਤਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਲੱਗ ਉਤਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਣਿਆ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
लिखिया वो दिनों दिन एक मन होके हैकल दे विच लगातार रहिंदे और घर रोटी तोड़दे, वो खुशी और सिद्धे मन दे नाल भोजन छकदे सीगे। लिखिया अते परमेश्वर दी उस्तत करदे सन और सारियां लोकां नूं प्यारे सन अते प्रभु दिनों दिन उन्हां नूं जिहड़े बचाए जांदे सन उन्हां दे विच रलाउंदा पिया सीगा। हालेलूया। उन्हां दी तादाद वधा रिहा सीगा। कहंदे वो लोकां नूं भी प्यारे सीगे, वो फिर परमेश्वर दी उस्तत भी करदे सीगे इकट्ठे होके। और आपां की करदे हां संडे तो इलावा? संडे तो इलावा आपां की करदे हां? किन्ना क आपां संगति करदे हां आत्मक भैण भरावां दी? किन्ना क असीं खुदावन दे चमत्कारां दे बारे जो खुदावन ने तुहाडी जिंदगी च कीते आ किन्ना क दसदे पे आ? इकट्ठे होके भैण भरावां दे नाल किन्ना क तुसीं संगति कर रहे हैं? बाइबल कहंदा ਉਹ घर रोटी तोड़दे सीगे कादे लई? इकट्ठे होके वचन दीयां गल्लां करदे होणगे, खुदा दे चिन्ह चमत्कारां दीयां गल्लां करदे होणगे, परमेश्वर दे सामर्थ दीयां गल्लां करदे होणगे, तां जो एक दूसरे नूं जोश मिले, एक दूसरे नूं तरक्की करन दा जिहड़ा जोश मिले, अग मिले, ਉਹਨੂੰ पता लगे कि वाकई कि मैं भी इस लैवल ते पहुंचा, मैं भी ये मसा लवां, मैं भी ये अभिषेक लवां, मैं भी खुदा दा काम करा। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ या ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਗੁੱਡ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੈਲਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। बस वो एक मन होना चाहिए, एक वो बोल होने चाहिए, एक विचार होने चाहिए जिस मंडली दे नाल संगति करता है। हालेलूया। लंबी रेस वाले घोड़े खुदा नूं चाहिए। लंबी रेस वाले घोड़े किद्दां बन सकते हैं तुसीं? जदों गल्लां सुनाणियां भी पैंदियां ते गल्लां सुननियां भी पैंदियां, गल्लां बर्दाश्त भी करने पैंदियां, फिर तुसीं लंबी रेस वाले घोड़े बन सकते हैं। चर्च दे अगर तुसीं गुड मैंबर, अच्छे मैंबर बनना चाहते हैं तो तुहानूं कुछ गल्लां बर्दाश्त भी करने पैणियां है, कुछ गल्लां करनी भी पैणियां, कुछ गल्लां इग्नोर भी करने पैणियां, फिर तुसीं लंबी रेस वाले घोड़े बन सकते हैं। इसीलिए शैतान दा काम है तुहाडे दिल दे अंदर ईर्खा पानी, तुहाडे दिमाग दे अंदर जैलसी पानी, जो एक शरीरक आ, जो एक पाप आ, और उस दौरान तुहानूं संगति तो दूर कर देना, इकट्ठे होण तो दूर कर देना, और उस दौरान शैतान फिर अपना काम करदा है, तुहाडे अंदर ईर्खा 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 ही भर दिंदा है। फिर तुहाडा भाईचारा कित्थे जांदा? फिर बाइबल जो तुहानूं कहंदा एक दूसरे दे नाल प्यार करो, इकट्ठा होना ना छड्डो, फिर ये वचन कित्थे जांदा तुहाडे लई? कि तुसीं बर्दाश्त नहीं कर सकते, कि तुसीं अधीन नहीं हो सकते, कि तुसीं नंबर नहीं हो सकते। वचन नूं फिर पूरा किद्दां करोगे? बाइबल कहंदा अपने वैरी दे नाल भी प्यार कर। तुसीं अपने भरावां नाल नहीं कर पा रहे हैं तो तुसीं वैरियां दे नाल किद्दां करोगे? हालेलूया। उम्मीद करदा है तुसीं समझ पा रहे हैं कि बाइबल इकट्ठे होने के लिए क्यों कहता है, क्योंकि इकट्ठे होकर जो पावर तुहानूं मिलनी है ना, शैतान उन्होंने तोड़ नहीं सकता। शैतान उन्होंने तोड़ नहीं सकता। जो इकट्ठे होकर अभिषेक तुहाडे उपर उतरना है, उस दौरान तुहानूं वो गुमराह नहीं कर सकता। याद रखना, अगर तुसीं अपनी जिंदगी दे वल गौर करो, अगर तुसीं बार बार आत्मा दे विच डिग रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, डिग रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, डिग रहे हैं, तो तुहानूं फिर इकट्ठे होने की जरूरत आ। तुहानूं एक संगति दे विच आउण दी जरूरत आ, जिथे भैण भरा इकट्ठे होकर दुआ करते होण। उस दौरान तुसीं फिर सीख सको। अपने नाल दे जवान भैण भरावां नूं जदों देखो वो किद्दां प्रभु दा काम कर रहे हैं, किद्दां प्रभु दे विच अगे वध रहे, तो फिर अपनी जिंदगी दे वल देखो कि तुसीं किन्ने नकम्मे आ, किन्ना पाप दे विच डिगे पे आ, किन्ना पाप नूं अपनी जिंदगी च थां दे रहे हैं, किन्ना ईर्खा नूं थां दे रहे आ। तुसीं किसे आत्मक भैण भरा दे वल देखो ते अपनी जिंदगी दे वल झाती मारो, फिर तुहानूं पता लगेगा कि परमेश्वर दा वचन कित्थे पूरा हुंदा, तुहाडी जिंदगी च या उस भैण भरा दी जिंदगी दे विच पूरा हुंदा पिया। हालेलूया। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ रही है। और नैक्सट वर्स जदों तुसीं मेरे नाल रसूलां दे करतब ओदा 4 नंबर अध्याय और ओदा 32 नंबर पंक्ति नूं पढ़दे हो, उहदे विच इदां लिखिया, कहंदा निश्चय करन वालियां दी मंडली एक मन अते एक जान सी,
ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੋਈ ਗਈ ਆ, ਗਵਾਚ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਈ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੁੱਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੰਪत्ति, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਗੀ, ਪੈਸਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲਗਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਮਨ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ, ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ क्षमा ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸਾ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਰਖਾ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਔਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ, ਫੁੱਟ ਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣ ਦਾ, ਫੁੱਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ, ਬਿੱਦਤਾਂ ਪੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀਆਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ,
ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀਆਂ ਅਗਰ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਈਰਖਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਾਲਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਰਖਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ, क्षमा ਕਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 24 ਔਰ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨਾ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਅਦਰ ਡੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਸਾ ਉਤਰੇ ਜਦੋਂ 10 12 15 20 ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਾ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਈ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਲਓ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਣੇ ਪਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਾ ਆਣੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੂਬ ਦਾ। ਅਯੂਬ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਛੂਹ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵਚਨ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਵਲ
ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਕ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਚਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ। ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਆ, ਸਲੀਬੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੰਗ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਔਰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਆ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਹੀਲ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਬਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਸਿਨ ਸੈਮੂਅਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਕਬੂਲ ਕਰੋ। May God bless.